جو ہی آپ کا بچہ شعور کی منزلوں کے اندر قدم رکھے اسے مسجد کے اندر لے کر کے جائیے، اسے عالم کے پاس بٹھائیے، حافظ و قاری کے پاس بٹھائیے، تاکہ آپ کا بیٹا سائنس پڑھے، میتھ پڑھے، جو پڑھے پڑھتا رہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ رب قدوس کا قرآن پڑھے، حضور کی حدیث پڑھے، نبی پاک علیہ السلام کا دین سیکھے۔ جب دین اس کے اندر آ جائے گا تو یاد رکھیے، جب دین آ جاتا ہے تو پھر اس سینے کے اندر، اس دل کے اندر برائیاں نہیں آتا نہیں ہیں۔ جس سینے کے اندر محمد عربی کا راج قائم ہو جائے، وہاں دنیا کی کسی خرافات کا راج قائم نہیں ہو سکتا ہے۔ کا کام کرنے کی ضرورت ہے۔ حضرات گرامی وقار، میں یہ بھی عرض کرتا چاہیے، صاحب نے بھی اس کا اشارہ کیا اور میں بھی اس پہ واضح طور پہ کہتا ہوں، اگر اس طرح کا کہیں مسئلہ ہوا تو حکومت کو آنکھیں کھول کر کے ایسے جتنے بھی معاملات ہیں ان کو آگے نہیں بڑھانا چاہیے۔ اسی کے اندر بہتری ہے، اسی کے اندر جموں کشمیر کے لوگوں کی فلاح و بقا مضمر ہے۔ اور جو اگلی بات میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، آپ سے ایک تائید بھی لینا چاہتا ہوں، ہمارے جموں کشمیر کے ایک عالم دین ہیں مولانا عبدالرشید داؤدی صاحب۔ مولانا عبدالرشید داؤدی صاحب اہل سنت و جماعت کے عظیم قائد ہیں۔ مولانا عبدالرشید داؤدی صاحب ایک بہترین خطیب ہیں۔ مولانا عبدالرشید داؤدی صاحب وادی کشمیر کے سنیوں کے عظیم قائد ہیں۔ مولانا عبدالرشید داؤدی صاحب ایک بہترین تحریک کے بانی اور سربراہ ہیں۔ مولانا عبدالرشید داؤدی صاحب ایک بہترین ادارہ چلا رہے ہیں۔ مولانا عبدالرشید داؤدی صاحب پورے جموں کشمیر کے اندر اور جموں کشمیر کے باہر ان کی تقریر کا لوہا دنیا مان چکی ہے۔ اب اتنے مہینے ہو چکے ہیں، غالباً 6-7 مہینے ہو چکے ہیں، اور اب تک انہیں جیل کے اندر رکھا گیا ہے، پی ایس اے ان کے اوپر لگا ہے۔ اب میں آپ حضرات کی وساطت سے ایل جی انتظامیہ تک یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں، بولو ہمارا مطالبہ ہے داؤدی صاحب کو رہا کیا جائے۔ بولو رہا ہونے چاہیے کہ نہیں ہونے چاہیے؟ ہم یہ پہنچانا چاہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، اب یہ داؤدی صاحب کو فوراً رہا کیا جائے، باعزت رہا کیا جائے، اور اسی طریقے سے ثابت نہیں ہوگی، سنجیدگی کے ساتھ اسے لیا جائے گا اور لینے کے بعد اس کے اوپر پیش رفت ہوگی۔ حضرات گرامی وقار، میں آپ سے اور بھی بہت سی باتیں کرتا، لیکن بس آخری بات پہ میں اپنی تقریر ختم کر رہا ہوں کہ اپنے اولاد کو خدا را دینی دنیاوی ہر طرح کی تعلیم دو، اور اس کے علاوہ نکما پن اپنے معاشرے و سماج سے دور کیا جائے، اور کسی طرح کی افواہوں کے اوپر دھیان نہ دیا جائے۔ آج سوشل میڈیا کے اوپر طرح طرح کی باتیں ہوتی ہیں، اور کچھ اس طرح کے لوگ آ جاتے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر، امامہ تو ہوتا ہے، اسلامی لباس تو ہوتا ہے، لیکن اسلامی نہ کریکٹر کا ہوتا ہے نہ اسلامی تعلیمات ان سے ہوتی ہے۔ لہذا گوگل سے دین سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، واٹس ایپ سے دین سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، فیس بک سے اور یوٹیوب سے دین سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دین سیکھنا ہو تو آپ کا امام آپ کو دین سکھائے گا، حافظ قرآن دین سکھائے گا، قاری قرآن اور عالم دین جن لوگوں نے اپنی زندگی اسلام کے لیے وقف کی ہے وہ آپ کو دین سکھائیں گے، ان سے آپ دین سیکھیں۔ ورنہ اس طریقے سے یہ غلط سلط کئی ایک چیزیں نیٹ کے اوپر لوگ ڈال دیتے ہیں، ان سے متاثر ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، اور اسی طریقے سے وہاں افواہوں کا بازار بھی گرم ہو جاتا ہے۔ جب تک نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے کہ ہر ایک سنی سنائی بات کو جو بندہ آگے کہہ دیتا ہے وہ دنیا کا بہت بڑا جھوٹا انسان ہے، حدیث کا یہ مفہوم ہے۔ لہٰذا اس جھوٹ کے اوپر بھی ہمیں بند باندھنے کی ضرورت ہے۔ ساری کی ساری باتیں آپ کو اگر سکھائے گا، رب کا دین سکھائے گا، حضور کی شریعت سکھائے گی، لیکن آپ پورے شوق و ذوق کے ساتھ آئے ہیں، آنا چاہیے، شاعر اسلام ہے، لیکن یاد رکھیں اسلام تو ہے لیکن یہ واجب ہے، فرض نہیں ہے، اور فرض فجر کی نماز ہے، جیسے فرائض کی کچھ زیادہ اہمیت دینے کی ضرورت ہے۔ جس طریقے سے شوق و ذوق کے ساتھ ظہر کی نماز ادا کرے، اور کل فجر میں ہر ایک بندہ اپنے محلے کی مسجد کے اندر امامت پہ کھڑے ہو کر کے امامت کر سکے، اتنا دین سیکھنا اس کے اوپر فرض ہے۔ اور اس کے علاوہ وہ دعا کر سکتا تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر، اور اللہ تبارک و تعالی کرم فرمائے۔ کسی نے ایک مسئلہ پوچھا ہے، نماز جان بوجھ کے نہیں بھول کر کے، ثنا کے بعد اگر اس نے 3 تکبیریں نہیں کہیں اور اگر رکوع میں جانے ادا ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ ہم نے خیر کو ماشاء اللہ سبحان اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك ووجدك ضالا فهدى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر الله أكبر
سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم الذين ظهرت الله أكبر بڑی تعداد میں لوگ جو ہے کچھ عید الله أكبر وہ آئے ہوئے ہیں اور آپ کو بتا دوں کہ کچھ کی ایک روایت جو ہے جب مسلم بھائی عید کرتے ہیں تو ان کی ویلکم کے لیے نماز ادا کر کر باہر آئیں گے. سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر الله أكبر لا إله الحمد لله حمد الشاكرين الحمد لله قبل كل شيء والحمد لله بعد كل شيء والحمد لله كما حمده الأنبياء والمرسلون والملائكة المقربون وعباده الصالحون الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد خیرات قبول فرما اور اسلام تیرے مخلص و کرم و احسان فرما یا اللہ ہماری دنیا ہماری آخرت کے سب سے بہتر فرما یا اللہ شریف نفس و شیطان سے ہم سب کی حفاظت فرما اللہ تو رحیم ہے قدیر ہے جو بیمار ہے سب کو شفا عطا فرما دنیا کے شفا خانوں سے لوگ لاعلاج ہو جاتے ہیں لیکن مولا کی شادی مطلق تو ہے عالم مطلق تو ہے آپ نے شفا فرما یا اللہ جو بیمار ہے ہم سب کو ہمارے خانوں کو موضوع کو بہت بیماریوں سے مولا کریم ہے مکاتب سب کے تعلیم سن تو بھی راتوں کے وقت حسرت عطا فرما یا اللہ ان اداروں کا مساجد کا عیدگاہوں کا جو لوگ تعاون کر رہے ہیں دنیا دیکھیے یہ ہمارے بزرگوں کی دین ہے ہمارے پروجوں کی یہ دین ہے کہ اس علاقے میں 1947 سے پہلے بھی اور 1947 سے بعد بھی ہمارے لوگوں نے پورے ہندوستان میں یہ پیغام اور یہ میسج دیتے ہوئے یہاں آپسی بھائی چارہ اور فرقہ وارانہ ہم آہنگی کو برقرار رکھا اور یہ ہماری دھروہر ہے ہمارا اسٹ ہے آج جس کے نظارے ابھی آپ نے دیکھے مرکزی عیدگاہ ناکھوالی چوک میں یہاں پر ہمارے مسلم بھائی نماز عید ادا کرنے کے لیے آئے تھے تو بڑی تعداد میں ہمارے ہندو مسلم سکھ بھائیوں نے آ کر کے اپنے مسلم بھائیوں سے گلے مل کر کے انہیں دلی مبارکباد پیش کی اور ہم پنچ سے پورے ہندوستان میں یہ پیغام دینا چاہتے ہیں جہاں جہاں بھی کہیں ٹکراؤ ہے کہ پنچ سے سیکھیے گا آپسی بھائی چارہ سمپردائک سوہارد اور فرقہ وارانہ ہم آہنگی ہے. جی آج کے موقع پہ میں آج سب کو عید کی مبارکباد دینا چاہوں گا اور آج جو عید ہوئی ہے اس میں بڑا اچھا لگا کہ ڈفرینٹ ریلیجن کے لوگ جو ہیں جب عید کی نماز ختم ہوتی ہے تو سارے لوگ ان کا ویلکم کرتے ہیں آ کے. یہ ایک بھائی چارے کی ایک مثال ہے یہاں ایک بارڈر ڈسٹرکٹ پنچ میں اور بڑا اچھا لگتا ہے. مجھے لگ رہا ہے یہ وہ پرمپرا ہے جو پچھلے 50 سالوں سے چلی آ رہی ہے اور ہم دعا کریں گے یہی پرمپرا اس کے بعد بھی چلتی رہے. تو اور ایک بار پھر میں سب کو عید کی بہت بہت مبارکباد.
कल सब मिलकर मनाते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख, यही पुंछ की पहचान है। तमाम लोगों को मैं ईद की मुबारकबाद देता हूँ। हमें अमन शांति और यहाँ भाईचारा रखना है। ये जो त्योहार होते हैं ये यही पैगाम देते हैं। शुक्रिया। देखिए जी, मैं ईद उल अज़हा जो के मौके पे पूरे हिंदुस्तान की आवाम को अमूमी तौर पर और जम्मू कश्मीर की आवाम को खुसूसी तौर पर, जिसमें हमारे मुसलमान भाई हैं, ईद उल अज़हा का कुर्बानी का जो ईद है, खुशी का जो मौका है, ये उनको मुबारकबाद देता हूँ और हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म को भी मुबारकबाद देता हूँ, होम मिनिस्टर को, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब जम्मू कश्मीर को भी मुबारक देता हूँ। ये ईद का कुर्बानी का फलसफा ये अल्लाह की रज़ा के लिए होता है, अल्लाह को खुश करने के लिए होता है। और ये वजह है कि हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, हज़रत इस्माइल सलाम जो माँ बाप थे एक दूसरे के, उनकी कुर्बानी जो है इसलिए दी गई थी कि कुर्बानी किस तरीके से कुर्बानी दी जाती है, किस तरह से अल्लाह की रज़ा को पाया जाता है, अल्लाह की खुशनुदी के लिए, अल्लाह की खुशनुदी हासिल करने के लिए ये कुर्बानी कई किस्म की होती है। मैं समझता हूँ इसमें बहुत से राज छुपे हुए हैं। कुर्बानी एक गरीब इंसान को बचाने के लिए भी कुर्बानी है, गरीब को रोजगार देने की भी कुर्बानी है, और यतीम कल के पर हाथ रखने की भी एक कुर्बानी होती है। ये फलसफा जो है ये अल्लाह ताला ने एक बड़ा, हमारे लिए हम फख्र करते हैं, महसूस करते हैं कि हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और हमारे पैगंबर ने जो कुर्बानी का फलसफा दिया, इसको हमें लेके चलना है। आज इस मौके पर इसको हम पुंछ की आवाम ने चैलेंज के तौर पर लिया हुआ था, पीर पंचाल के खिता ने, और हम डिस्ट्री साहब रफी साहब ने इस हवाले से मीटिंग कॉल की थी, यात्रा के बारे से भी की थी। उसके बाद अलग करूंगा, उस पर इंटरव्यू दूंगा आपको। लेकिन क्योंकि आज कुर्बानी ईद का दिन है, खुशी का दिन है, तो आज के मौके पे हमने मिलजुल के सबसे पहले देश की एकता और अखंडता की बात करनी है, भाईचारे की बात करनी है, इत्तेफाक की बात करनी है, ताकि मुल्क होगा तो सब होगा। और हमारे डॉक्टर इकबाल ने कहा है कि इरशाद नबूवत में वतन और ही कुछ है, गुफ्तार सियासत में वतन और ही कुछ है। सियासी लोग तो मुल्क को अपने अंदाज से लेते हैं, लेकिन मजहब हमारा जो है ना, वो कहता है मुल्क वतन जुज़ुल ईमान अरशाद नबी है। हर मजहब कहता है कि अपने मुल्क की खिदमत करो। इस मौका पर क्योंकि एक चैलेंज के तौर पर हमने ईद उल अज़हा को लिया हुआ है, यात्रा को भी लेंगे, तो हम इस मौके पे हम ये चाहेंगे कि यहाँ पे देश की एकता और अखंडता की बात हो, भाईचारा हो, इत्तेफाक हो, ये तवारी सी चीज की निशान देते हैं, ताकि ये मैसेज बाहर जाए दुनिया में, जम्मू कश्मीर में जाए, और जाके ये अमन शांति अगर देखने को मिलती है, भाईचारा देखने को मिलता है, वो पुंछ है। मैं आपका सन्नी जी साहब भी अदा करता हूँ कि इस मौके पे एक मैसेज जो जा रहा आप ट्रैवल करता है पूरी दुनिया में, पूरे हिंदुस्तान में, तो एक भाईचारे की भी होती है। मैं इस मौके पे दोबारा लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से गुजारिश करूंगा कि अगर 15-20 दिन के बाद यात्रा आ रही है तो उसको भी हम दावत देते हुए यहाँ पे तशरीफ लाएं। आप मीडिया हज़रात का बहुत बहुत शुक्रिया। आज ईद उल अज़हा का दिन है और जामा मस्जिद जितनी पुंछ की हैं, इसके अलावा जो खासकर मरकज़ी ईदगाह पुंछ है, इसमें कसीर तादाद के अंदर लोग आए, नमाज अदा की। इस मौके पर जो है कुर्बानी के मसाइल, हज की अजीमत, फजीलत वो बताई गई है, और मज़ीद जो हालात हमारे सामने हैं, जैसे कि अमन का क़याम, भाईचारा, इत्तेहाद, इत्तेफाक, मुल्क, मज़हब और तमाम चीज़ों की जो है हिफाजत हम सब पर लाजिम है। खुसूसन जो नौजवान हमारे इस टाइम तमाम मज़ाहिब के नशे के अंदर जा रहे हैं, इनकी रोकथाम के लिए ये पैगाम दिया गया है कि सारे के सारे लोग, मजहबी लोग हों, सियासी लोग हों, समाजी लोग हों, जिस शोबे से जिसका ताल्लुक़ है, वो खड़ा होकर के इन तमाम बुराइयों के खात्मे के लिए काम करे, ताकि हमारे मुल्क भी खूबसूरत रहे, हमारे शहर और हमारे देहात तक ये पैगाम है कि हर बाप, हर माँ और हर फर्द जो है इस बुराई को रोकने के लिए, जिसमें से सबसे जो पीक पर बुराई है वो है नशा है। नशा को ख़राब, नशा जो है तमाम समाज को ख़राब कर जाता है, इसको बेहतर बनाने के लिए हम सबको काम करना चाहिए, यही पैगाम दिया गया है और सबसे हमारी यही गुजारिश। अगर बताएं आज ईद के मौके पर क्या कर रहे हैं? ईद के बड़े ही पावन अवसर पर आज आपने देखा कि पूरे पुंछ ज़िला में तमाम लोगों ने यहाँ पर ईद की नमाज अदा की है, और सबने मिलकर ये दुआ की कि अमन और यहाँ पर पीस जो है वो बना रहे, यहाँ पर जो लोगों का आपस में भाईचारा है वो भी बना रहे। आपने देखा होगा कि तमाम रिलीजियस लीडर्स और उनके रिप्रेजेंटेटिव्स जो हैं वो एक दूसरे को गले मिलकर यहाँ पर मुबारक दे रहे हैं, और ये मुबारक मैंने खुद जो महसूस की कि सब अपने दिल से एक दूसरे को यहाँ बहुत प्यार और मोहब्बत लोग करते हैं, और एक दूसरे के जो रिलीजियस फंक्शंस हैं उनमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। और मेरी यही दुआ है, और हम सब ने मिलकर ये कामना की है, ऊपर वाले से ये प्रार्थना की है, दुआ की है कि इस तरह का भाईचारा पुंछ में बना रहे। जी, आज मरकज़ी ईदगाह पुंछ में ईद उल अज़हा की नमाज फरमाई गई, और काफ़ी भारी तादाद में यहाँ लोग इकट्ठा थे, आप जैसे देख रहे हैं। और
बहुत ही आराम से नमाज अदा। इसके अलावा भी जो काफ़ी और हमारे जामा मस्जिदें और ईदगाह के अलग अलग जगहों पे सुरनकोट में मेंढर में वहाँ भी ईद की नमाज मुकम्मल तौर पे कामयाब रही। इस आज के मौके पे मेरी यही दुआ रहेगी कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ईद के इस मौके पे हमें सबको खुश रखे और हमें चैन व अमन से फरमाए और हमारे ज़िले की इत्तेहाद और अमन ये कायम रहे, तरक्की होती रहे। शुक्रिया। आज ईद उल अज़हा मनाई गई और उसी सिलसिले की कड़ी हमारी मरकज़ी ईदगाह पुंछ के अंदर इस वक्त ईद की नमाज अदा हो चुकी है और यहाँ हज़ारों लोग यहाँ पे आए थे जो नमाज ईद अदा की है। और मेरी तरफ से जो भी हमें सुनने वाले सबको ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। और मैं इस ताल्लुक़ से ये अर्ज़ करूँ कि ये जो ईद है ये ईद कुर्बानी है और इसमें कुर्बानी की जाती है और 3 शख्सियात की अजीम तरीन यादगार है, हज़रत हाजरा, हज़रत इस्माइल और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। यानी हमारी सोसाइटी, हमारे माशरे को इस तरीके से होना चाहिए कि जो भी औरत हो अपने शौहर की फरमाबरदार हो, जो बच्चा हो अपने माँ बाप का फरमाबरदार हो और फिर जो घर का सरबराह हो वो खुदाए कुद्दूस की रज़ा और उसकी खुशनुदी के लिए सारे काम कर जाए तो फिर अल्लाह तबारक व तआला की मदद और उसकी नुसरत उस बंदे के साथ चलती है। तो देखा कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कुर्बानी अल्लाह ताला ने कबूल भी फरमाई और जन्नत से जानवर भी भेज दिया। अब हम लोगों को भी चाहिए कि अपने माशरे और समाज के अंदर अपने औलाद को तरबियत इस तरह की दी जाए कि जिनके अंदर शिद्दत पसंदी भी ना हो, मनशियात से दूर भी रहें, बुराइयों और बेहयाइयों से भी दूर रहें। यही पैगाम आप सारे लोगों को दिया गया है। इस वक्त आप देखें कि ड्रग्स किस तरीके से सब हुकूमत भी कोशिश कर रही है, एडमिनिस्ट्रेशन भी, लेकिन हमारे समाज को इसमें बेदार होना पड़ेगा और सोसाइटी का हर बंदा उसका ताल्लुक ज़िंदगी के किसी शोबे के साथ हो, चाहे वो आदमी हो, सियासी हो, समाजी हो, मजहबी हो या उसके अलावा किसी और शोबे के साथ उसका ताल्लुक हो। हम सब लोगों को मिलजुल करके कद्दोकाविश करनी है ताकि हम अपनी नस्लों को इस अजीम तरीन लानत से बाहर निकाल भी सकें और बचा भी सकें। कि सबसे पहले मैं तमाम हाजियों को बहुत बहुत हज की मुबारक देती हूँ। पूरे जम्मू कश्मीर से गए हुए हैं, खास करके हमारे डिस्ट्रिक्ट पुंछ से भी जितने गए हुए हैं सबको हज की मुबारक। उसके साथ साथ मैं ईद उल अज़हा की जम्मू कश्मीर की आवाम को, खास करके डिस्ट्रिक्ट पुंछ की आवाम को अपने दिल की गहराइयों से बहुत बहुत मुबारक देती हूँ। जितने भी लोग हैं जम्मू कश्मीर के किसी भी कम्युनिटी से हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, क्योंकि कोई भी जब भी त्यौहार आता है हम सब उसको मिलजुल कर मनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। तो हम चाहते भी यही हैं और दुआ भी यही करते हैं कि हमारे जम्मू कश्मीर, पूरे हिंदुस्तान में, खास करके जम्मू कश्मीर डिस्ट्रिक्ट पुंछ में भी अमन भाईचारा कायम दायम रखे और जितने भी त्यौहार हैं उनको मिलजुल कर सेलिब्रेट किया जाए।